हरे कृष्णा। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुच्ची मोर विनम्र प्रणाम जनाऊँची। आज प्रोग्राम आम आरंभ करवा प्रेयर करिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समस्ते भिडियोटी ऑन करंतु भल हम। ऑडियोटी को म्यूट रे रखिए, वीडियो ऑन करिवे। ଅନ୍ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାଇଁ କଣ ହବ ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଖାଲି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭଗବାନ କଣ, ଭଗବାନ କିଏ, এইଭଳି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଦିନ। ସେଇଥିରେ ଆମର ଯେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ କେବଳ ଭଗବାନ। ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏକାଠି କରିବାର କଥା, ତେଣୁ ଆଜି କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେୟାର କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଉତସ୍ତ୍ୱାକସ୍ମଳम् ଇଦಂ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତम् ଅନାର୍ଯ୍ୟଜୁଷ୍ଟମ୍ ଅସୌର୍ଯ୍ୟମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ୍ ଅର୍ଜୁନ। ହେଲା 2 ନମ୍ବର। ଏକାଠି କରିଦବା। 3 ନମ୍ବର ବି ପଢି ଦଉଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। 3 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्मुपपद्यते क्षिद्रं हृदयदौ द्रौबल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। ପ୍ରଥମଟା କହିଲେ କୁତସ୍ତ୍ୱ କସ୍ମଳ ଇଦମ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
फर्स्ट आमर कहते कुतस्त्वा कस्मलम इदम कुतः त्वा तम पाखु ये कौठु आसिला बोलिकी कहते कस्मलम माने अनर्थ मैला भगवान कहते श्री भगवान उवाच कृष्ण कहते हे अर्जुन तम पाखु ये मैला बा अनर्थ कौठु आसिला विषमे समुपस्थितम ता मध्य ये घड़ी संधि मुहूर्त जेतबेले समस्ते युद्ध पर रेडी हो जाइछन्ति अनार्य जुष्टम तमे अनार्य भली व्यवहार करुच अनार्य शब्दर अर्थ होची आमे आलोचना करिबा तो खाली जस्ट जणे दउची अनार्य जेमति कस्मलम हला और अनर्थ बा मैला विषमे समुपस्थितम क्रिटिकल मोमेंट रे घड़ी संधि मुहूर्त रे ये भली अनर्थ तम देह देखा दउची अनार्य जुष्टम माने जो जो लोक जो सभ्यतार बढ़ी से सभ्यतार केवल नहीं आध्यात्मिक जीवन जीवन लक्ष्य कौन से जानिनी भगवान इच्छा अनुसार से काम करूनी अनार्य कहती तो अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम माने इथर तो तुम उच्च गति भी हो पारनी तुम जो भाई व्यवहार करुच अर्जुन तुम युद्ध करनी कौच बोले तुम उच्च गति भी हो पारनी उच्च गतिर अर्थ तुम जो स्वर्ग पाइबा कथा सी भी मिल पारनी आर जन्म तुम आर जन्मर फायदा तुमको मिलनी अकीर्तिकरम अर्जुन कहते ए जन्म तमे कीर्ति तुमको मिलनी अर्थात तुमको लोक निंदा करेंगे छी छी करेंगे ये द्वितीय रे कहते माने द्वितीय श्लोक रे तृतीय नंबर श्लोक रे कहते गोटे सेकेंड एथर कहते क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ माने क्लैब्यम माने क्लीबता बा नपुंसकता बा भीरु भीरुपण कापुरुषता ये क्लैब्यम मास्म गमः माने तमे नपुंसक हो जाओ ना नपुंसकतार बशवर्ती हुओ ना बोलिकी बा कापुरुषतार बशवर्ती हुओ ना बोलिकी कहते हे पार्थ पार्थ जेतेबेले कृष्ण अर्जुन को रिमाइंड करने को चाहते जे सी होती क्षेत्रीय ये पार्थ शब्दटी को से नहीं आसती पार्थ शब्दर अर्थ है पृथांकर पुत्र बोलिकी पार्थ ना पृथा किए ना कुंती अन्य नाम बापा जो ना देते से हूँ पृथा जेतेबेले से झील हो चली जाते कार कुंती भोजंकर सेतबेले से ना बदली गला कुंती से ना देते किंतु अदरवाइज कुंती ओरिजिनल ना हूँ पृथा एवं पृथांकर पार्थ तेणु पार्थ से ना पृथांकर पुत्र तेरे कृष्ण ये कहते तमे अर्जुन तमे हूँ जी मो बापा भौणी किए पृथा जे क्षेत्रियाणी तमे तांकर पुओ तेणु तम देहरे क्षेत्रीयर रक्त प्रवाहित तो होची तमे हूँ क्षेत्रीय तमे यही नपुंसकता के तुम पाखे देखादेला बोलिकी कहते न ये तद उपपद्यते ये तुमको शोभा दौनी ये व्यवहार करवा तुमको शोभा दौनी तेरे गोटे सेकेंड एटा को कर दूची बर्तमान स्टॉप सेठी अर्जुन कही पारंती जे नाई कृष्ण ये मोर कापुरुषता नुहे कि नपुंसकता नुहे एक्चुअली मोर जो गुरुजन लोक मैंने अच्छा भीष्म द्रोण मो सामने मुझे विषय टिके चिंता करुची मोर हृदय तांको पाखक चली जाऊची सेतबेले कृष्ण पुणी कही पारंती सेया ही मु कहबाकू चाहूची अर्जुन ये हूँ क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम
ये हूँ तुमर हृदयर दुर्बलता। ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ କହିପାରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ମୋର ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା, କମ୍ପାସନ, ମୋର ଦୟା, କରୁଣା, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା। କୃଷ୍ଣ କହିପାରନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ତମର ଦୁର୍ବଳତା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତମେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟକ୍ତ, ତାକୁ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ମାନେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସେଇ ଯୋଉ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ଜାଗ, ପରନ୍ତପ, ହେ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶକ, ତମେ ତ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ମାହିର, ତେଣୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠ, ଜାଗ ଏବଂ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର ବୋଲିକି ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଏଇଭଳି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଇଏ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଶବ୍ଦ, କସ୍ମଳମ୍, ଅନାର୍ଯ୍ୟମ୍, କ୍ଳୈବ୍ୟମ୍, ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ୍, এই ସବୁ ଗୁଡାକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବା ରୁକ୍ଷ ଶବ୍ଦ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ କୁହାହଉଛି ଯେ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ୍, କ୍ଳାବ୍ୟମ୍, କାସ୍ମଳମ୍, ଇଏ ଭଲ ଗୁଣ, ମହତ୍ ଗୁଣ। ଇଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ, ମହତ୍ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ସେ ରଙ୍ଗ ବାଟରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ୱେରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା। ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ଠିକ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିକି ଯେ ନା ତମେ ହଉଛ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ହଉଛ ନପୁଂସକ, ତମର ଇଏ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା, ତମ ଭିତରେ ବହୁତ ମୟା ଅଛି, ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କସ୍ମଲମ୍। କସ୍ମଲମ୍ ଅର୍ଥ କଣ? କାହିଁକି ଏଠି କୃଷ୍ଣ କସ୍ମଲମ୍ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ? ଯେ ଏ ଯୋଉ ତମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଛି ଇଏ ହଉଛି ତମର ମହିଳା ଅନର୍ଥ। ବୋଲେ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି, ଯିଏ ପାପି, ଯିଏ ଆତତାୟୀ, ତାକୁ ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି କରୁଣା ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନାର୍ଥ। ଏଇ ହଉଛି କସ୍ମଳ। ପାପୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ବା ଆତତାୟୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖଉଛେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କସ୍ମଳ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି, ବା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କମ ବୟସର ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ବି ହଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ କଣ ହବ? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଲ କଣ ହବ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାକୁ ଦି ଚାପୁଡା ଦେବେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯଦି ସେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଲାନି ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବଢି ଚାଲିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତାର କଲର ଭିଡ଼ିବେ, ତାକୁ ବାଡାବାଡି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଘୋଷଣା ଘୋଷରି କରିବେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣିକି ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗାଡିରେ ବସିକି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ, ଡେଫିନେଟଲି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆମର ଝିଅ ବା ଭଉଣୀକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଆମର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି ନ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଆକ୍ସନ ଆସିବ ନା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି କରୁଛେ? କାହିଁ କରୁଛେ? ଯଦି ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡ ନ ଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢି ଚାଲିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି? ଅତୀତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ୱାନ୍ ଯୋଉ ମହାଭାରତର, ସେ କଣ କଲେ ନା ରାତିରେ ଆସିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାହାକୁ? ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି।
ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ସେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାରିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ପୁଅ 5ଟି ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆସିକି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ସେ ପଶୁ ଭଳିଆ ନେଇକି ଆଣିକି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରନା, ଇ ଗଲତ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠି କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ତାର କାରଣ ଦେଲେ। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମାରିବା, କୃଷ୍ଣ ବି କହିଦଉଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଲା। ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଛାଡିଦେଲେ। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋର 5ଟି ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଫିମେଲ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର କଣ ନା ଗୋଟେ ଇମୋସନ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ଥାଏ। ଇମୋସନ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିଦିଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ କଣ ସହି କଣ ଗଲତ, ଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା, ଇଏ ଜେନେରାଲି ମା ବା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦ୍ରୌପଦୀ କଲେ, ଏ ଗଲତି କାହିଁ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢି ଚାଲିଲା। ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡିଲେ କୋଉଠି, ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଛାଡିଲେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାଙ୍କର ବଢି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଆତତାୟୀ, ଏଠି ଏଠି କିଏ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆତତାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବା ଉଚିତ। ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା ନ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ନାଇଁ, ମୋର ଦୟା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦବାନି। ଦଣ୍ଡ ନ ଦବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦବା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇକି, ଏଇ ହଉଛି କସ୍ମଲମ ଅନର୍ଥ ମହିଳା ବୋଲିକି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ହଁ ଏକ୍ସାମ୍ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛେ ଆତତାୟୀକୁ ବା ପାପୀକୁ, କୋଉଥିପାଇଁ ଦଉଛେ? ସୁଧାର ପାଇଁ, ରିଫର୍ମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନ ଦବା, ତାଙ୍କର ବଢି ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ କେସରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା, ଫାଶୀ ଦେଲା। କାହିଁକି ନଦେଲେ ପୁଣି ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ନମୁନା ରଖିଲେ ଯେ ଏଭଳି କର୍ମ କଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଏୟା ହେଇଥାଏ, ଫାଶୀ। ତେଣୁ ଆତତାୟୀକୁ ନ ଦେଖେଇବା, ତାକୁ ନ ମାରିକି କମ୍ପାସନ ଦେଖେଇବା ବା ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇବା, ଇଏ ହଉଛି କସ୍ମଳମ୍। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଇବମ୍ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ୍, ଇଏ ହଉଛି ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ନା, ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଯଦି ସେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ କାମରେ ନ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା। ଯଦି ଜଣେ ସୈନ୍ୟ 10 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଟିରେ, ଏହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଡକରା ହଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯା ନା, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତୁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ, ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ଘରେ ଆସିକି ଛୁଟିରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଡକରା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା। ଯେମିତି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମରିଯିବେ କହୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା। ଯଦି ନ ମାରିବେ, ସେ ଆଉ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ହୃଦୟର
ଦୁର୍ବଳତା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ତମର ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା, ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୁଅ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ କର ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଷ୍ଟମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ এই দুইটি ଶ୍ଳୋକରେ ଏ ତିନୋଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କସ୍ମଲମ୍ କ୍ଲୈବ୍ୟମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଷ୍ଟମ୍। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତମେ ଆର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ, ମୋର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତମେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଆର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଚାରି ଜାତି ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ କରିବ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଅଧର୍ମ କରିବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୁଅ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେ ବାପାର ସେ ପୁଅ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ମୋର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା କଥା। ତାହେଲେ ଏବଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସିଏ ଯେ ଜାଣୁନି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ହଉଛି ସେ ବିନାଶଶୀଳ, ନଶ୍ୱର, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ, ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଫସି ଯାଇଛି। କୋଉ କାଳରୁ? ସିନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଇମେମୋରିଆଲ, କୋଉ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ସେ ଫସିକି ଅଛି ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ତାର ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିନାଶଶୀଳ, ପେରିସେବଲ, ଏବଂ ଆମକୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। କେମିତି କରିବା? ନା ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାଧନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏବଂ ହରିନାମ ବୋଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଅର୍ଜୁନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମାରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଖୁସି ମିଳୁନି, ତେଣୁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରାଟିଫାଇଂ ହିଜ ଓନ୍ ସେନ୍ସେସ୍, ୱାର୍କିଂ ଫର ହିଜ ଓନ୍ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଯିଏ ଏଭଳି କହେ ତାକୁ ଆମେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କହିବା। ଆର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆୱକେନ୍, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗୃତି ଅଛି ଏବଂ ଜାଣୁଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ? ଆମର ଶତ୍ରୁମାନେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ମାରିବେନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ କସ୍ମଳମ୍ ବୋଲେ ଅନର୍ଥ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଦେଖାଯିବା ଫଳରେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ କସ୍ମଳମ୍, ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ୍, କ୍ଲୈବ୍ୟମ୍, ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହିଲେ, ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହେଲେ କଣ ହବ? କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ୍, ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ୍, you will incur infame in this world, in this life, ଏ ଜୀବନରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ତମେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ତମର ହବ। ତମକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତମକୁ ଲୋକ ଛି ଛି କରିବେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଧର୍ମ, ଡରପୋକ, ଡରିକି ଚାଲିଗଲା। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ କରିବେ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଦୁନିଆ ବି ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ନିନ୍ଦା ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଇନକର ଇନଫେମ୍, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମର ଏ ନିନ୍ଦା ହଉ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ?
अर्जुन होउचंदी कार संग कृष्णा कृष्णा किए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड परम पुरुषोत्तम भगवान तांको पाखरे अछंती तांको पाखरे थिबा सत्य मध्य तांको कथा सुनिले नाही अकीर्ति काम कले ये अर्जुनଙ୍କର ଆହୁରି ନିନ୍ଦା ହବ ଯୋଉଟା କି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ଏଗୁଡା ଭଲ ଲାଗୁନି ତମର ଲୋକ ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ଛି ଛି କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏ ଦେଖା ଦେଇଛି ମହିଳା ଏଇ ଯୋଉ ନପୁଂସକତା ଏଇ ଯୋଉ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଇଏ ହେଲା ମାନେ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଅସର୍ଗ୍ୟମ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଏ ବ୍ୟବହାରରେ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବନି ତମକୁ ଉଚ୍ଚ ଗତି ମିଳିବନି ଉଚ୍ଚ ଗତି ଅର୍ଥ କଣ ମୁକ୍ତି ତମେ ଯଦି ମୋ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିବ ତମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନ କରିକି ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କଲ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଡଭାଇସ ଦଉଛି ତମେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାମ କଲ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମକୁ ପାପ ଲାଗିବନି ବରଂ ତମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ କିଛି ନହେଲେ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ହାରୁ ବା ଜିତୁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ ତମକୁ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟ ମିଳିବନି ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବନି ତମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ମୋର କ୍ଲୈବ୍ୟମ ବା କ୍ଲିବତା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ନପୁଂସକତା ଇଏ ନୁହେଁ ମୋର ଭାବ ବା ମୁଁ ମହିଳା ଅଛି ମୋ ଦେହରେ ଏ ବି ଏଭଳିଆ କଥା ନୁହେଁ କି ମନାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଉଦାରତା ବୋଲିକି କହିପାରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କାହା ପ୍ରତି ଉଦାରତା ନା ଯୋଉମାନେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭୀଷ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ପିତାମହ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତେଣୁ କୃଷ୍ଣା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାରତା ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଠି ଲେସନ ଦଉଛନ୍ତି ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍କ ଫର ମି ବା ଆବାଇଡ ବାଇ ମାଇ ଆଡଭାଇସ୍ ଅର୍ଡର୍ସ ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କର ବୋଲିକି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ଆମେ ତ ପଢୁଛେ ଗୀତାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିକି ଯିବା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ପଢିକି ସାରିବା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆମେ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେଇଟା କଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମ ଏ ଜୀବନରେ ସେ ଆମକୁ ବତଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକକୁ ଅଛି ଦେଖିବା 6-7 ମିନିଟ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଦ କରିଦବା ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକେ ସେୟାର କର टेक्स्ट 4 श्लोको 4 कथं भीष्मं अहं शङ्के द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोत्स्यामि पूजा अहर हरिसूदन ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣା ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏବଂ
ବହୁତ କିଛି ଶୁଣେଇଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ ଏ 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ? ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କଣ? କଥଂ ଭୀଷ୍ମହଂ ସଂଖ୍ୟେ ଦ୍ରୋଣଂ ଚ ମଧୁସୂଦନ ଇଷୁହି ପ୍ରତିଯଚ୍ଛାମି ପୂଜାର ଇଷୁଦନ। ଏଠି କେମିତି ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବୁଝିବା? କଥଂ ଅହଂ ଇଷୁଭି ପ୍ରତିଯଚ୍ଛାମି। କଥଂ ଅହଂ, କେମିତି ମୁଁ, ଇଷୁଭି ପ୍ରତିଯଚ୍ଛାମି, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କାଉଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଆରୋ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ? ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବି? କାହା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି କରିବି? କାହାକୁ ସେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଭୀଷ୍ମଂ ଦ୍ରୋଣଂ ଚ, ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବିଷୟ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବି ବୋଲିକି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। ତ କୃଷ୍ଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଏଥିରେ ଭୁଲ କଣ? ଯଦି ବି ତମେ ପ୍ରତିଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ସେଥିରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଅର୍ଜୁନ କହିପାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଇଲଟ୍ରିଟ୍ କଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ, ମାରିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ପଡିଯିବି। ମୁଁ ପାପ କଲି, କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ ମୁଁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ମୁଁ ଭୋଗିବି କର୍ମ ଫଳକୁ। ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପୁରା ରେଡି ମାରିବାକୁ ତମକୁ, ତମେ ମାରିବନି, ସେମାନେ ତ ରେଡି ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାରିବାକୁ। ତମର ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଯିବ? ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପୂଜାର ଆହୁ, ମାନେ ଏମାନେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ, ଏମାନେ ଗୁରୁଜନ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ, ୟାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫୁଲ ବର୍ଷଣ କରିବା କଥା। ସର ଭଳିଆ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବିନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଫୁଲରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ଗୋଡ ତଳେ ଫୁଲ ରଖିକି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ଅରିସୁଦନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଅରିସୁଦନର ଅର୍ଥ କଣ? ହରି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅରିସୁଦନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ମାରନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ମାରିପାରିବେ କି? ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ଅରିସୁଦନ ୱାର୍ଡ କରିକି, ଆପଣ କଣ ମାରିପାରିବେ କି ଶାନ୍ତିପନୀ ମୁନିକୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ? ଆପଣ କଣ ମାରିପାରିବେ ସୁରସେନ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା? ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ନ ମାରିବେ ମତେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ? ଏଇଭଳି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁଡ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ? ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ
ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଦୂର କଥା, ଇଏ ହଉଛି ଏଟିକେଟ୍ସ ଆମର। ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବି ଆମର ସେ ଯେତେ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ସ ୱାର୍ଡସ୍ କହିବାନି। ଇଏ କରିବାଟା ହିଁ ଆମର ପାପ। କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା। ଆମର ବାକ୍ୟରେ ହଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା। କଣ ନା ଇଏ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଏଟିକେଟ୍ସ, ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ନୈତିକତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ଧର୍ମ ବିଷୟ କହୁନି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କଣ? ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଯୋଉଟା ଆମର ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ତେବେ ଇଏ ହେଲା 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କେହି ଆବସେଣ୍ଟ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ବି ସମୟ ଆମର ଯୋଉଠି ବି ଯେତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥାଉ, ୟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ନମ୍ବର 1। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଆମେ ୟାକୁ ୱିଥ୍ ଆଟେନସନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଇଏ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆମେ, ନା ତା ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୀତାର ଅବମାନନା କରୁଛେ। କାରଣ ଗୀତା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଅବମାନନା କରୁଛେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅବମାନନା ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ ନ କରିବା, ସବୁଗୁଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିକି, ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ଏତେ ବି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ଏ କମ୍ପାସନ ଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମେ କହିଦବା ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର।